What is the formula for distributive property? A in bracket B plus C is equal to A into B plus A into C. Okay. Let us take it as A is equal to minus 3 by 4, B is equal to 2 by 3, then C is equal to minus 5 by 6. Formula in for distributive property A in bracket B plus C is equal to A into B plus A into C. Okay. You have to multiply AB aitu plus C plus. You have to multiply AC aitu. Correct. Values ಹಾಕೋಣ ಈಗ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ A in bracket A ಅಂತಂದ್ರೆ minus 3 by 4 in bracket what is B 2 by 3 then plus what is C minus 5 by 6 is equal to multiply ಮಾಡೋಣ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ minus 3 by 4 into 2 by 3 plus ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗ್ತದೆ minus 3 by 4 into minus 5 by 6. Correct? A into B, A into B. Plus symbol, A into C, A into C. Next comes this is equal to 3 ones are cancel. 2 ones are 2 twos are cancel. Then 3 ones are 3 twos are cancel. Then il minus ada minus symbol ada ನೆನಪಿರಲಿ minus into 1 minus 1 divided by 2 ada 2 plus minus illu ada minus into minus plus 1 into 5 divided by 4 twos are 8. Okay, this is equal to 2 and 8 then pi LCM tegi ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ 2 and 8 LCM ಮಾಡೋಣ 2 8 LCM 2 ones are 2 fours are 2 twos are 2 ones are 2 twos are 4 twos are LCM ಎಷ್ಟು ಬಂತು 8 ಬಂತಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಇಲ್ಲಿ 8 ಬರೀಲಿ 8 ಬರ್ದೆ 2 fours are 8 then 8 ones are 8 minus 1 into 4 minus 4 plus 5 into 1 5 ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅದ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಓಕೆ 5 ಒಳಗೆ 4 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತೈತೆ 1 ಬರ್ತೈತೆ 1 divided by 8. This is the required solution. This is the answer. Okay, right. We have to write the reciprocal of following things. Yes or no? Reciprocal of following things. Minus 7 divided by 19. What is the reciprocal of this one? Reciprocal ಅಂತ ಗೊತ್ತದ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ ಹೌದಲ್ಲ ಹಾಂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಪ್ಪ ರೆಸಿಪ್ರೋಕಲ್ 19 divided by minus 7 reciprocal. Next one is 21 divided by 112. What is the reciprocal here? 112 divided by 21. This is the reciprocal. Next question number 4. Minus of minus x is equal to x. There is a formula here. Minus of minus x is equal to x. ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಳಗಡೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕಬೇಕಂತ LHS equal to RHS ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಂತ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ equal to ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವ್ರೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಬರೀ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ x ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಓಕೆ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ minus of minus x is equal to plus x x ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಇದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು LHS equal to RHS ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್ x is equal to 13 divided by 17 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಂಬರ್ 1 ವಾಟ್ ಈಸ್ x equal to 13 divided by 17 ಫಾರ್ಮುಲಾ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ minus of minus x is equal to x minus of minus what is x value 13 divided by 17 is equal to 13 divided by 17 then minus into minus plus correct plus 13 divided by 17 is equal to 13 divided by 17 LHS equal to RHS. So we verified ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಎರಡನೇ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತಪ್ಪ ಅಲ್ಲಿ x equal to minus 21 divided by x is equal to minus 21 divided by 35 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್
31 ತಗೋ 31 minus of minus x is equal to x. This is the formula. Yes or no? This we need to verify. Then minus of minus, what is x value? Minus 21 divided by 31. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಅದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಮೈನಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಂದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅದನ್ನೂ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ? minus 21 divided by 31. Look here, minus into minus plus, minus in bracket plus 21 divided by 31 is equal to minus 21 divided by 31. ಮೊದಲು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೈತಿ? ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಪ್ಲಸ್, ದೆನ್ ಮೈನಸ್ ಇಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ 21 divided by 31 is equal to minus 21 divided by 31. Hence verified. ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂತಂದಂಗೆ. ಇವೇ ನೀವು 4 ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅದು. 5th ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲಿಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದಪ್ಪ? ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ 2 divided by 5 into minus 3 divided by 7 minus 1 divided by 14 minus 3 divided by 7 then into 3 divided by 5. Correct? Okay, take it. ಇದು ಕ್ವಶನ್ ಕಾಣ್ತೈತೆ ನಿಮಗೆ? ಕಾಣ್ತೈತೆ ನೀಲ್ಲ? ಏನು ಚಸ್ಮಾ ಕೊಡ್ಲ? ಕಾಣ್ತೈತಿಲ್ಲ? ಓಕೆ. ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆನೆ 2 ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಕತ್ತದ. 2 ನಂಬರ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತವ. ಯಾವ ನಂಬರ್ ಅದು? minus 3/7 ಏನದ 2 times ರಿಪೀಟ್ ಆಗೈತಿ. minus 3/7 minus 3/7 ರಿಪೀಟ್ ಆಗತ್ತೈತಾ? ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಲಾಡು ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಲಾಡು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಒನ್ ಲಾಡು ಬಿಸೈಡ್ ದಿ ಅದರ್ ಲಾಡು ಬಾಜುದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಲಾಡು ಇಡಬೇಕಂತ. ಓಕೆ, ಇಡೋಣ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 divided by 5 into minus 3 divided by 7. This is ladu. Yes or no? Then comes second ladu. What is second ladu here? Minus 3 divided by 7 into 3 divided by 5. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನು ಉಳಿತು? ಮಿಡ್ಲ್ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಡಿಕಾಯಿ, ಚೌಳಿಕಾಯಿ, ಹಾಗಲಕಾಯಿ, ಏನಂತೀಯನು? ಇದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಮಿಡ್ಲದು? minus 1 divided by 14 ಅಂತ ಉಳಿತು. ಕರೆಕ್ಟ್? ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟದು. ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಐತೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು. ಅದ್ರ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಐತಿ. ಸುಮ್ಮನೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ತೆಗಿಬೋದು ನಾನು? ಇದು ಯಾವ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇದಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಏನಂತಾರೆ? ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂತ. ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವಿಟಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು? ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ. ಎ ಇಂಟು ಬಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇಂಟು ಎ ಅಂದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ಎರಡು ಆಜು ಬಾಜು ತಂದ್ವಿ ನಾವು. ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ಆಜು ಬಾಜು ಬಂದ್ವಿ ಇಲ್ಲ? ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ ಸೇಮ್ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡು, ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಬಿ ಅದಲ್ಲ ಮಿಡ್ಲ್. ಎ ಬಿ ಬಿ ಎ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಮ್ಯುಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮಿಡ್ಲ್ ನಾನು ತಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೊಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? minus 3/7 ಕಾಮನ್ ಐತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮನ್ ಏನು ತಗೊಳ್ಳ ನಾನೀಗ? minus 3/7 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗೆ? ಇವೆರಡರೊಳಗೆ ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೀನಿ. ಈಗ ಒಂದು ಲಾಡು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಿನಿ ಹೊರಗೆ. ಏನು ಉಳಿತೀವಿ? ಬರೇ 2 divided by 5. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 divided by 5. ಮಿಡ್ಲ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನಿಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದುಬಿಡ್ತೈತೆ ಮೈಂಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾವು -3/7 ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇದು 8 ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಹೊರಗೆ. ನೋಡಿಲಿ, ಹೌದೇ ಇಲ್ಲ? 8 ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಮೈನಸ್ನೂ ಹೊರಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಏನೂ ಉಳಿಲಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು? ಮತ್ತು ಹೇಳೋಕ್ಕೇನಾಗೈತೆ? ಓಕೆ, ಏನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಪ್ಪ. -3/7 ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ? ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲಂದ್ರೆ 8 ಇರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಲಾಡು ಥಿಂಗ್ ಅದಲ್ಲ, ಲಾಡು ಥಿಂಗ್ ಒಳಗೆ ಲಾಡು ಹೋಗೈತಿ, ಲಾಡು ಡಬ್ಬ ಉಳ್ದೈತಿ ನೋಡಿ.
correct. Then here also ladu is removed and the dabba will be remained as dabba only, correct. Minus also common, into also common, then nothing will be left, that means plus will be there. ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿ ತಗೋಬೇಕು, ಪಾಸಿಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3/7 ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ 5 5 ರೇ ಗಡಿಯಾ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. -1/14 ಐತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5 5 ಏನದಪ್ಪ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸೇಮ್ ಬಂತ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್. ನಾನು ಹೇಳತ್ನೇ ಬರಿಬಾರ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ, ಬುಕ್ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಬಿಡೋಕು. ಓಕೆ 5 5 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಸೇಮ್ ಐತಿ. 5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಿ, 5 ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಬಿಟ್ಟರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬರಬೇಕು. 2 + 3 2 + 3 ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿ, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗಿತಿ. ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆದು ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀಯ. 2 3s 3 2s ಹಿಂಗೇನೋ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀಯ, ಕರೆಕ್ಟ್. -1/14 ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು -3/7 ಬ್ರಾಕೆಟ್ 5/5 -1/14 5 1s 5 1s. This is equal to -3 into 1 -3 divided by 7 into 1 7 -1/14. Then this is equal to LCM for 7 and 14 is 14 only. 7 and 14 LCM ಏನಪ್ಪ 14. 7 and 14 7 1s 7 2s 2 1s 2 7s 14, correct. Then 7 2s 14 14 1s 14 3 2s 6 minus is there -6. Next -1 1s 1. This is equal to -6 -1 ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡೋಣ. 6 + 1 ಏನಾಗ್ತದೆ 7 ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದೈತಿ ಇದಲ್ಲ, ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಏನೈತಿ, ಸಿಂಬಲ್ ಮೈನಸ್. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಂಬರ್ 2.1 ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಯೂಸಿಂಗ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ನಂಬರ್ 1 ಲುಕ್ ಹಿಯರ್. -2/3 into 3/5 plus 5/2 minus 3/5 into 1/6, correct. Okay, which are the ladus here? Okay, 3/5 3/5. You have to bring ladus together. -2/3 into 3/5 minus 3/5 into 1/6 plus 5/2. Then what is common here? 3/5. 3 divided by 5 in bracket ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ -2/3. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ 3/5 ಅಷ್ಟೇ ಕಳಿಸಿದ್ವಿ, ಮೈನಸ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಮೈನಸ್ ಬಂದೈತೆ ಕಾಮನ್, ಇಂಟು ಬಂದೈತೆ ಕಾಮನ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಂದೈತಿಲ್ಲ ಇಂಟು, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಂಟು ಕಾಮನ್ ಬಂದೈತಿ, ಆದರೆ ಏನು ಕಾಮನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಮೈನಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಿಲ್ಲ. ಏನು ಇಡಲಿ, ಮೈನಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಓಕೆ, 3/5 ಅಷ್ಟೇ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಕಾಮನ್ ತೊಗೊಂಡಿವಿ. 3/5 ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡು ಹೊರಗೆ -2/3 -2/3 ಮೈನಸ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. 3/5 ಇಂಟು ಹೊರಗೆ ಬಂದೈತಿ, ಏನು ಉಳಿತಪ್ಪ 1/6 ಅಂತ ಉಳಿತು. ಪ್ಲಸ್ 5 divided by 2. This is equal to 3/5 in bracket 3 and 6 LCM 6. Okay, 3 2s 6 1s -2 2s -1 1s okay, plus 5 divided by 2. This is equal to 3 divided by 5 in bracket ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 4 + 1 big number symbol divided by 6 plus 5/2. 5 1s 5 1s. This is equal to 3 into -1. 3 into -1 ಏನು ಬರ್ತಪ್ಪ -3. ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? 3 1s 3, ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅದ ಮೈನಸ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಂತ 3 1s 3 2s ಇದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಬಿಡೋಣ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ 1 into -1 1 1s
1 minus ada minus divided by 2 ones are 2 plus 5 divided by 2. Then 2 2 same adava. Okay, LCM same ಐತಿ 2 ಅಂತ ಬರಿ. Next minus 1 plus 5 minus 1 plus 5. This is equal to 5 ಒಳಗೆ 1 ತೆಗಿಯಪ್ಪ 4 divided by 2. 2 ones are 2 2s are 2 will be the answer. Correct. ಇದೇ ಥರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನೈತದು ಓದಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದು ನೀವೇ ಮಾಡಿರಿ ಈಗ. ಹಾಂ 2/5 ಇಂಟು ಹಾಂ ಓಕೆ ಟೂ ಬೈ ಫೈವ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಐತಿ, ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಹಾಂ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಅದಾವಲ್ಲ ಟೋಟಲಾಗಿ 6 ನಂಬರ್ಸ್ ಅದಾವಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ತನಕ 5 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ದವು, ಈಗ 6 ಅದಾವ. ಏನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಿ. ಬರಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಅದೇನಿಲ್ಲ, ಅದೇನೇನಿಲ್ಲ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ which number is equal here? 2/5 is equal to 2/5. Okay, bring 2/5. This is equal to 2 divided by 5 into minus 3 divided by 7 plus 1 divided by 14 into 2 divided by 5 minus 1 divided by 6 into 3 divided by 2. Correct? 3 ones are 3 2s are. This is equal to, look here, 2/5 equal is there, 2/5 common tegila, 2 divided by 5 common, in bracket minus 3 divided by 7 plus 1 divided by 14. ಹೌದೋ ಏನಿಲ್ಲೋ? ಹಾಂ, 2/5 ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದೀನಿ, minus 3/7 ಉಳಿದೈತಿ, ಪ್ಲಸ್ 1/14 ಉಳಿದೈತಿ, ಮೈನಸ್ 1 into 1 1, 2 into 2 4. This is equal to 2 divided by 5 in bracket 7 and 14 LCM 14, 7 2s are 14 1s are. Next 3 2s are minus 6 plus 1 into 1 minus 1 divided by 4. This is equal to ಏನು 14 ಎಲ್ಲಿದೆ 14 ಎಲ್ಲಿದೆ 14 ಎಲ್ಲಿದೆ 14 ಎಲ್ಲಿದೆ 14 ಎಲ್ಲಿದೆ 14 ಆದಾ ಲೇ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 14 ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೈತೆ ನೋಡಿ. ಈಗ 1/14 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದೈತಿ. 2/5 ಕಾಮನ್ ತೆಗ್ದಿದ್ದೀವಿಲ್ಲ, ಕಾಮನ್ ತೆಗೆದಾಗ 1/14 ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಬಂದೈತಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ 14 ಅಂದ್ರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಬಿಡೋದಲ್ಲ. ಹಾಂ ನೋಡಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 divided by 5, ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಅದ ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ ಅದ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. 6 ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 5 divided by 14 ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಏನೈತಿ ಮೈನಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಿಗ್ ನಂಬರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇಡಬೇಕು, ಇಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಗಣಿ ನೀವೇ ತಿಂದಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿ, minus 1 divided by 4 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ದೆನ್ 5 1s are 5 1s are. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗ್ತಪ್ಪ, 2 into 1 2. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ 1 into 14 14 minus 1 divided by 4, 2 1s are 2 7s are. Okay, this is equal to minus 1 divided by 7 minus 1 divided by 4. ಹೌದಾ ಏನಿಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಈಗ 2 1s are 2 7s are ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡಿಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಹೊಡಿದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಮೈನಸ್ 1 divided by 7 ಬಂತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 7 and 14 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, 4 ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು, ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. 7 and 4 ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ 28 ಬರ್ತೈತಿ. 28 ತಗೊಂಡಾಗ 7 4s are 28, 4 7s are 28, 1 4s are 4, ಮೈನಸ್ ಅದ ಮೈನಸ್, 7 1s are 7, ಮೈನಸ್ ಅದ ಮೈನಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡು, minus 11 divided by 28. ಚೆಕ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದಲ್ಲ? ಇರಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಬಿಡೋರು ಯಾರು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೇನ್, ರೈಟ್ ದ ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಅಂತದ. ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ 1/7 ಅಂತ ಐತೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತದೆ.
1/7ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತದೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? 1/7ಗೆ -1/7 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ? ಒಂದು ಪ್ಲಸ್ 1/7 ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು -1/7 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 0 ಬಂದುಬಿಡ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಈಗ 3 ಅದ, 3ಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತೆ, -3 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, 3 - 3 ಏನಾಗ್ತದೆ? 0. ಹಂಗೆ ಈಗ 2/8 ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 0 ಬರ್ತೈತಿ, -2/8 ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಏನಪ್ಪ? ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/8 ಈಕ್ವಲ್ ಟು -2/8. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದೇನಪ್ಪ ಕ್ವಶನ್? -5/9 ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -5/9. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಅದ, ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಹಾಕಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ಮೈನಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? +5/9. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, 2/7 ಇದ್ರೆ -2/7, ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಪ್ಲಸ್. ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ -5 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -6 ಹೌದಿಲ್ಲ? ಏನೈತಿ? -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -5, -6 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -5. ಸರಿ, ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ನೋಡು, ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? ಅದು ಪ್ಲಸ್ ಸಾಕು. ಮೈನಸ್ಸಿಗೆ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಪ್ಲಸ್. ಹೌದಾ? ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ? ಅದು 6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಬರ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ? -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರು? -6 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -5. ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 6/5 ಬಂತು. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರ್ದಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ? -6/5 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಓಕೆ, ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ -7 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ -3 ಅಂತ ಇಕ್ಕೋ. ಇದ್ರದ್ದು ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ನೀವು ಬರಿಬೇಕು. ಮೊದಲೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ this is equal to 7/3 ಅಂತ ಬರೆದು ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಏನಾಗ್ತದೆ? -7/3 ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಾ? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, 2/-9, 2 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -9 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಇದು ಮೈನಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ರೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಎರಡಕ್ಕೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೀಯಪ್ಪ? -2/9 ಅಂದಂಗೆ ಇದು. -2/9 ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿನಗೆ? 2/9 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಮೈನಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು. ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಅದು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಡ್ಲ್ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗ. 2/-9 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, -2/9 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಈ ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲಿತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊ. -2/9 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, -2/9 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಈ ಮೈನಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಓಕೆ, ಅಂತಂದರೆ ಈಗ ಏನು ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು? 2/-9 ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ಕೊತೀನಿ. ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ? 2/9 ಸಿಗ್ತದೆ. ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಸರ್. 2/9 ಅದಲ್ಲ ಆದ? ಓಕೆ, ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ 2/-9 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2/9. ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 2/-9 ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು -2/9 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ಬರಿಬೇಕೇನಾಗ್ತದೆ? ಅವಾಗ 2/9 ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? 19 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -6, 19 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ -6. ಇದು ಮೈನಸ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಮೊದಲು ಮಿಡ್ಲ್ -19 ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 6 ಬರೀ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇನ್ವರ್ಸ್ ತಗೋ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ? 19 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಮೈನಸ್ ಇದ್ದೇನು ಮಾಡಿದೆ? ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಡಿಟಿವ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಂದಂಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬರೇ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ಎರಡು ಪ್ಲಸ್ ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ಮೈನಸ್ ಇದ್ರೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಅಂದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟೇ ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಬರ್ಕೊಟ್ಟು ವೆರಿಫೈ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆವಾಗಲೇ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಪ್ಪ? ಅದು -(-x = x ಅಂತರ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು. ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು 11 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 15 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 11 divided by 15. This is the question. First of all, what we have to do? We have to add x value. Minus ಅದೆಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾದಾಗ ಅದು ಇಲ್ಲ? ಹಾಂ, ಮೈನಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಐತಾ? ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? 11 divided by 15 is equal to
11 divided by 15 minus into minus plus ಬರೆದು ನಡೀತದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ನಡೀತದೆ 11 divided by 15 is equal to 11 by 50 hence verified hence ಏನಪ್ಪ verified. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಐತಿ ಏನೈತೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ x equal to minus 13 divided by 17 ಐತಿ ನೋಡು x equal to minus 13 divided by 17 then minus of minus x is equal to x minus bracket minus x ಅಂದ್ರೇನು ಅದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಅದ ಏನದ ಅದನ್ನು minus 13 divided by 17 ಅದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಒಂದು ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ is equal to x ಅಂತಂದ್ರೆ minus 13 divided by 17 minus into minus plus 13 divided by 17 ಹೊರಗಡೆ ಏನೊಂದು ಮೈನಸ್ ಅದ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು minus 13 divided by 17 next minus into plus minus 13 divided by 17 is equal to minus 13 divided by 17 hence verified. ಅರ್ಥమైందా? ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ.